Hello, welcome back. Okay, now we pass on to regression estimation, which is another method of utilizing auxiliary variable as in the case of ratio estimation. We have seen in ratio estimation, we have two variables, main variable y and auxiliary variable x. Here also we shall utilize an auxiliary variable x for estimating the parameter associated to the main variable y. Like ratio estimates, the linear regression estimates are also designed to increase precision by the use of auxiliary variable, which is correlated with the main variable, as in the case of ratio estimate. Okay, and this type of estimates are particularly useful when the relation between x and y is linear and the line of regression does not pass through the origin. This is very important. Line of regression does not pass through the origin. നേരത്തെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റും അതുപോലെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ratio estimate is efficient, or the variance of ratio estimator will be less than that of simple random sample estimate without using auxiliary variable if the regression of y on x is linear and pass through the origin. That was the conclusion we have drawn earlier. Okay, and here suppose the line of regression is linear, but the line of regression does not pass through the origin. Okay, the relationship between x and y is linear, but the line of regression does not pass through the origin. In this case, we will see later that regression estimate is better than ratio estimate. Okay, now this condition we will discuss later. And now we come to see how a regression estimator can be modeled or formed. Okay, here we suppose that, as in the case of ratio estimate, yi and xi are each obtained for every unit in the sample, and that the population mean capital X bar of auxiliary variable small x is known. അത് റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേഷനിലും നമ്മൾ ഇതേ ഒരു അസംഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓക്സിലറി വേരിയബിളിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോൺ ആയിരിക്കണം. പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഓഫ് ദി ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ എക്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ. Okay, and in this case the linear regression estimate of y bar, that is the population mean of y, is defined by y bar LR, small y bar LR, that is equal to small y bar plus small b into capital X bar minus small x bar. ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുക. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ വൈ ബാർ LR. LR stands for linear regression. The suffix LR stands for linear regression. So the linear regression estimator of capital Y bar, which is denoted by small y bar LR, that is equal to small y bar, അതായത് സ്റ്റഡി വേരിയബിളിൻ്റെ സാമ്പിൾ മീൻ, പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അതായത് സ്മോൾ വൈ ബാർ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ
എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയ സ്മോൾ വൈ ബാർ പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ മീൻ ഓഫ് ദി ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നാണ്. ഞാനത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ. ഓക്കെ. പിന്നെ എപ്പോഴാണിത് ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവുക. തൽക്കാലം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നൊട്ടേഷനിലും മാറ്റം വരുത്താം. സ്മോൾ വൈ ബാർ LR എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സ്മോൾ വൈ ബാർ D എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനതിവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. സ്മോൾ വൈ ബാർ D, LRന് പകരം സ്മോൾ d കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്മോൾ വൈ ബാർ D ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ പ്ലസ് B ഇൻറ്റു B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻറ്റു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഓഫ് ദി ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ, അതായത് വൈ ബാർ D അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബാർ LR എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഈ വൈ ബാർ LR എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ ഒരു അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. വളരെ എളുപ്പമാണത്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബിക്ക് നമുക്ക് ഒരു 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 ഫിക്സഡ് വാല്യൂ, ഒരു ഫിക്സഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ഏത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ വൈ ബാർ D അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബാർ LR എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബി ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ കോഴ്സ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഈസ് വി വിൽ ചൂസ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി, സ്മോൾ b, such that variance of this estimator is least. Okay. And that constant will be substituted here. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നൗ വി ഡിഫൈൻ an estimator y bar LR that is equal to y bar plus a constant small b into capital X bar minus small x bar. Okay. Now, by a suitable choice of b, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. By a suitable choice of b, the regression estimate gives, that means this estimate gives, as a particular case, both mean per unit estimate, അതായത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ആൻഡ് റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റ്. അത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഒരു പസിൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണിത്. നോക്കുക, ഈ വൈ ബാർ LRന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ബിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതുപോലെ ബിക്ക് മറ്റൊരു ചോയ്സായ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോയ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചോയ്സസ്. ഓക്കെ, ബൈ a suitable choice of B, the regression estimate gives, as particular cases, both the mean per unit estimate or mean per element estimate. Mean per element estimate അല്ലെങ്കിൽ mean per unit estimate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്ററാണ്. അതുപോലെ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റും നമുക്ക് കിട്ടും. ബിക്ക് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബിക്ക് 0 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം. ബിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ബിക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈ ബാർ LR എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വൈ ബാർ ആവും. വാട്ട് ഈസ് സ്മോൾ വൈ ബാർ? സ്മോൾ വൈ ബാർ ഈസ് ദ സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, അതായത് ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ്. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ബി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ബാർ LR ബിക്കംസ് സ്മോൾ വൈ ബാർ. ഓക്കെ, ഇനി ബിക്ക് നമ്മൾ സ്മോൾ വൈ ബാർ ബൈ സ്മോൾ എക്സ് ബാർ കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക?
അപ്പോൾ ഈ എൽ ആറിന് വൈ ബാർ എൽ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വൈ ബാർ പ്ലസ് ബിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ വൈ ബാർ ബൈ സ്മോൾ എക്സ് ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബിക്ക് സ്മോൾ വൈ ബാർ ബൈ സ്മോൾ എക്സ് ബാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ബാർ എൽ ആർ ബിക്കംസ് സ്മോൾ വൈ ബാർ പ്ലസ് വൈ ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ വൈ ബാർ പ്ലസ് ഈ വൈ ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണല്ലോ. ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ല, സോറി, ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഹാറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എഴുതിയത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്മോൾ വൈ ബാർ പ്ലസ് ആർ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിലോ ഈ വൈ ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്മോൾ എക്സ് ബാറും ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള സ്മോൾ എക്സ് ബാറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ സ്മോൾ വൈ ബാർ മാത്രമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമുള്ള സ്മോൾ വൈ ബാറും പിന്നീട് അവസാനമുള്ള സ്മോൾ വൈ ബാറും ഈ മൈനസ് സ്മോൾ വൈ ബാറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മാത്രമാവും. ആർ ഇൻറ്റു അല്ല, ആർ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ആയി മാറും. വേർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ വൈ ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ദ സ്മോൾ വൈ ബാർ എൽ ആർ ബിക്കംസ് ആർ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ. പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ആസ് ആർ ഹാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ വൈ ബാർ എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അഥവാ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കും when b is chosen as small y bar by x bar, and that will be equal to small y bar if you choose b equal to 0. Okay, that is only a puzzle type problem. അതായത് ഈ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ത്? സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്ററും അതുപോലെ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് we will see what will happen if we pre-assign a constant b എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാല്യൂ ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തോളൂ. ബി നോട്ട്, ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.5. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബിയെ നിങ്ങൾ പ്രീ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ വൈ ബാർ എൽ ആർ? അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, okay, associated to that you have a theorem. In simple random sampling in which b is pre-assigned as b naught, then linear regression estimate, that is difference estimate, y bar lr becomes y bar plus b naught, that is pre-assigned value aya b naught into capital X bar minus small x bar. And we will see that this estimator y bar lr is unbiased for the population mean capital Y bar, and it will have the variance equal to variance of Y bar LR, that is equal to 1 minus f by n into sy square plus b naught square into sx square minus 2 into b naught into sxy, where b naught is the pre-assigned value of the constant small b, and sy square is the mean square of the population with respect to the steady variable, and sx square is the mean square of the population with respect to the auxiliary variable, and sxy is the covariance term, that is 1 by capital N minus 1 into sigma xi minus x bar into yi minus y bar for all യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ. ഈ ക്യാപിറ്റൽ എസ് വൈ സ്ക്വയറും ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എക്സ് വൈയും ഒക്കെ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രൂഫ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. യു ക്യാൻ സി, യു നോ വാട്ട് ഈസ്, ആദ്യം നമുക്കത് അൺബയസ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ എൽ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ പ്ലസ് ബി നോട്ട്, അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പ്രീ അസൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കുക. ആദ്യം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ വൈ ബാർ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാറും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. സ്മോൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ ഓഫ് ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ആണ്, അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് അഥവാ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇനി ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ആണ്.
കാര്യം ഫോർ എക്സ് വേരിയബിൾ expectation of small x bar equal to capital X bar because you are applying simple random sampling. So expectation of small y bar എന്ന് പറയുന്നത് capital Y bar ആണ് plus b naught into capital X bar minus capital X bar. Okay, that means the second term becomes 0 and this will be equal to capital Y bar. That means what? Expectation of small y bar LR equal to capital Y bar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്മോൾ y bar LR എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിൻ്റെ അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. സ്മോൾ വൈ ബാർ LR ഈസ് അൺബയാസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ. റൈറ്റ്, ദെൻ വി കം ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ്. Variance of any estimator that is equal to expectation of that estimator minus expectation of that estimator the whole square by the usual definition. That is expectation of y bar LR minus expectation of y bar LR എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ആണ്, നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി യു എക്സ്പാൻഡ് ദിസ്. y bar LR എന്ന് പറയുന്നത് y bar പ്ലസ് b നോട്ട് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ ആണ്, മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. That is equal to expectation of small y bar minus capital Y bar minus b naught into small x bar minus capital X bar the whole square. അത് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കൂടി ചേർത്ത് ആദ്യം എഴുതുന്നു, പിന്നീട് മൈനസ് ബി നോട്ട് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ ബിക്കംസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻഡ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി നോട്ട് സ്ക്വയർ, ബി നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ, ബി നോട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ടൈംസ് ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ. ഇവിടെ സ്മോൾ വൈ ബാർ ആണേ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമുക്കറിയാം, ഈ വൈ വേരിയബിൾ ഇത് ഇവിടെ എക്സ് വേരിയബിൾ, ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ സ്മോൾ വൈ ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേരിയൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ വൈ ബാർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ബി നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് 2 ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, covariance of x and y, covariance of x bar and y bar. So there will be a 1 minus f by n terms throughout. So that this is 1 minus f by n into sy square plus b naught square into 1 minus f by n into sx square. കാര്യം ഇത് വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar ആണ്. വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 minus f by n into sy square. ഈ 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് 1 ബൈ സ്മോൾ എൻ മൈനസ് 1 ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് വേ ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ. സോ 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, and throughout you are using the result of simple random sampling without replacement. Okay, and you can take 1 minus f by n outside so that you will be getting 1 minus f by n into sy square plus b naught square into sx square minus 2 into b naught into sxy. Okay, that is what we have to show in this theorem. So the theorem is complete. Okay, and you come to a simple corollary. ഇവിടെ ഈ വേരിയൻസ് ഇത് ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ്. 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ്. ഈ എസ് വൈ സ്ക്വയറും അതുപോലെ ഈ എസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഈ എസ് എക്സ് വൈ ഒന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തല്ല, നോൺ ആയിരിക്കില്ല, അൺനോൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വേരിയൻസിനെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എസ് വൈ സ്ക്വയറിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് സാമ്പിൾ എസ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇവിടെ എസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ സാമ്പിൾ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എസ് എക്സ് വൈയെ സാമ്പിൾ സ്മോൾ എസ് എക്സ് വൈ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷേ ആ എസ്റ്റിമേറ്റർ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ അത് നമുക്കൊരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടും.
Okay. What is this? An unbiased sample estimate. An unbiased sample estimate. ഇവിടെ അൺബയസ്ഡ് എന്ന് പറയണ്ട. കാര്യം ഇവിടെ ഈ എസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ എസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് സ്മോൾ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. പക്ഷേ എസ് എക്സ് വൈയുടെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അല്ല സ്മോൾ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒന്ന് മാറ്റണം. എ സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അൺബയാസ്ഡ് എന്ന് വേണ്ട. പ്ലീസ് കറക്റ്റ് ദിസ്. എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓർ എ സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്. സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, എസ്റ്റിമേറ്റ് എപ്പോഴും സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്, എ സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി സ്മോൾ വി ഓഫ് വൈ ബാർ എസ് ടി, that is equal to 1 minus f by n into small sy square plus b naught square into small sx square minus 2 b naught into sxy. As you know, what is small sxy? It is equal to r into sx into sy, where r is the sample correlation coefficient. അതായത് നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റും കൂടി നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അതായത് വി ഷാൽ ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബി നോട്ട്. നമ്മളിവിടെ ബി നോട്ട് നമുക്കൊരു പ്രീ അസൈൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബി നോട്ട് എന്തും ആവാം. ബി നോട്ട് 1.5 ആവാം, 0.75 ആകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ബി നോട്ടിന്. ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് കിട്ടുക. അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ഇതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ബി നോട്ടിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനം. അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ വേരിയൻസ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞ വേരിയൻസ്, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുന്ന തരത്തിൽ ബി നോട്ടിന്, സ്മോൾ ബി നോട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു തിയറത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. Theorem 2. The value of best choice of B naught, that is, that value of B naught which minimizes variance of y bar LR, is this B naught equal to capital B, where capital B is Sxy divided by Sx square. എസ് എക്സ് വൈ എന്നും എസ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിമാണ്. കാരണം ഈ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാറും എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് എസ് വൈ എക്സ് എന്നും ചിലയിടത്ത് എസ് എക്സ് വൈ എന്നും എഴുതി കാണാം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഏതായാലും ഈ സ്മോൾ ബി നോട്ടിന് നമ്മൾ എസ് വൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ LR മിനിമം ആകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കുക. എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി? ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൊവേരിയൻസ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. കൊവേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയൻസ്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇത് റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ്. റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. ഓക്കെ. അതായത് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും 1/n ഇൻറ്റു, അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും 1/n - 1 ഇൻറ്റു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ആ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും 1/n-1 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ. എന്തായാലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്, തിരിച്ചല്ല, റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ അല്ല. കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബി നോട്ടിന് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുക. അതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. ദ റിസൾട്ടിങ് മിനിമം, ഇവിടെ മിനിമം ആകുന്നത് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ മിനിമം വേരിയൻസ് എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മൾ ഈ തിയറത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar LR minimum, that is equal to 1 minus f by n into capital SY square into 1 minus rho square, where rho is the population correlation coefficient between the auxiliary variable x and main variable y. ഓക്കെ, പ്രൂഫ് നോക്കൂ. പ്രൂഫ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ വേരിയൻസ്, വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ്? വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar LR, that is equal to 1 minus f by n into sy square minus 2b naught into sxy plus b naught square into sx square. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. ഇനി ഇതിൽ ബി നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുക എന്നാണല്ലോ നമുക്കിതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി നോട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ബി നോട്ടിന് ക്യാപിറ്റൽ ബി പ്ലസ് സം നമ്പർ, ക്യാപിറ്റൽ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ മേ ബി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് സംതിങ് ആയിരിക്കും. ഈ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബി മൈനസ് സംതിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് സംതിങ് ഓർ ബി മൈനസ് സംതിങ് കൊടുത്തു നോക്കുക ബി നോട്ടിന്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar LR becomes 1 minus f by n. കാര്യം വേരിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. 1 minus f by n into sy square minus 2 into ബി നോട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുക. 2 into b plus delta into sxy plus b plus delta square into sx square. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ SYX ഡിവൈഡഡ് ബൈ SX സ്ക്വയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് നോക്കുക. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിക്ക് SXY ഡിവൈഡഡ് ബൈ SX സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആദ്യം SY സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഈ 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തുണ്ട്. SY സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു SXY ഡിവൈഡ് ബൈ SX സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു SXY പ്ലസ് ഈ ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് SXY ബൈ SX സ്ക്വയറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സോ SXY സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ XX ടു ദി പവർ ഓഫ് 4 പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു SXY ഡിവൈഡ് ബൈ SX സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു SX സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഇതിലുള്ള ചില ടേംസൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഈ 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു SXYയും ഇവിടെ ഇവിടെ -2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു SXY ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ +2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു SXY ഉണ്ട്. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവസാനം ബാക്കി വരുന്നത് ഇതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. 1 minus f by n into SY square minus SXY square divided by SX square plus delta square into SX square. നോക്ക്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണല്ലോ വേരിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണ്. ഇത് എപ്പോഴാണ് മിനിമം ആവുക? ഇത് മിനിമം ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ്. ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഈ മൊത്തം വേരിയൻസ് മിനിമം ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മിനിമം ആവുന്നത് അർത്ഥം. ഡെൽറ്റയ്ക്ക് 0 കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി? ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയി. കാരണം ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഡെൽറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് മിനിമം ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ബി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ബി ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ്
linear regression estimator will be minimum when delta is equal to 0. That means the variance is minimum when b not equal to capital B, where capital B is the regression equation, regression coefficient of y on x. Okay. ഇനി ഇത് ഡെൽറ്റ ആകുമ്പോൾ, ഡെൽറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ വേരിയൻസ് മിനിമം ആവുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഈ ടേം 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? 1 - f/n ഇൻറ്റു sy² - sxy² ഡിവൈഡഡ് ബൈ sx². ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ്. സോ വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar LR minimum, that means the minimum variance is equal to 1 - f/n into sy² minus sxy² divided by sx². ഇനി ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്താണ് ഈ sxy എന്ന് പറയുന്നത്? റോ ഇൻറ്റു sx ഇൻറ്റു sy ആണ്. കാര്യം ഇത് കൊവേരിയൻസ് ടൈപ്പ് ടേം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കൊവേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റോ ഇൻറ്റു sxy ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു sx ഇൻറ്റു sy. സോ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റോ² ഇൻറ്റു sx² ഇൻറ്റു sy² ഡിവൈഡഡ് ബൈ sx². ഈ sx² sx² ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഉള്ളത് sy² മൈനസ് റോ² ഇൻറ്റു sy² ആണ്. സോ sy² ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്. ദെൻ ദർ ഈസ് 1 - റോ² ഇൻസൈഡ്. സോ ദിസ് minimum variance equal to 1 - f/n into 1 - റോ² into sy². ഓക്കെ, ഇതാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് y bar LR becomes ബി നോട്ടിന് പകരം ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ബി നോട്ടിന് പകരം ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായി മാറും? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് y bar LR ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ y bar പ്ലസ് ബി നോട്ടിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ y bar പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. അതാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്നും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ തിയറത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ മിനിമം വേരിയൻസും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, നമ്മൾ വേരിയൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതൊരു പാരാമീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു പാരാമീറ്ററാണ്. ഇനി ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ സ്മോൾ ബി നോട്ടിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? y bar LR ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ y bar പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു ഓക്കെ, ബി നോട്ടിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊടുത്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ SYX ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ SX² ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാരാമീറ്റർ ആണെന്നർത്ഥം. പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും നോൺ ആയിരിക്കില്ല, അൺനോൺ ആയിരിക്കും. കാരണം പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബിക്ക് പകരം ഈ ബിയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബിക്ക് പകരം, അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് SYX ഡിവൈഡഡ് ബൈ SX² ആണ്. അതിന് പകരം ഈ SYX ഡിവൈഡഡ് ബൈ SX² അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ, ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിക്ക് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു
വൈ ബാർ എൽ ആർ ആയിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുക. അതെന്തായിരിക്കും? അത് ബയാസ്ഡ് ആണോ അൺബയാസ്ഡ് ആണോ? ഇനി അതിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ, ബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ, അൺബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ്, അതാണല്ലോ കാണേണ്ടത്. അതെന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ വെൻ ബി ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദി സാമ്പിൾ. ശരിക്കും ബി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ബി അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്മോൾ ബി എ അഥവാ സ്മോൾ ബി നോട്ടിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ ഒരു നാച്ചർ. അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, now we stop, and in the next video we shall discuss what are the changes when B naught is given to be an estimator of capital B. Okay, thank you.